welcoming Mrs. Shivashankari, renowned writer and novelist, to today's SICKI 360 session. We also take great pleasure in welcoming warmly each one of you for having joined us this evening. As most of you would be aware, SICKI has completed 111 years of service to government, industry, and society. During this time, we have hosted several programs where we've had several eminent guests joining us for each one of our programs. Invariably, our guests spend perhaps about 20 to 25 minutes of their time addressing us in areas concerning their expertise and limit themselves to just the area of expertise. We, however, felt that our guests have much more to offer than just the area of expertise. That is how we came up with the concept of SICKI 360. Bhavani, can we have the slide, please? Before I go over the slide that you see in front of you, I would like to draw your attention to the names of two of our executives listed in the bottom of this slide. We request you to kindly take note of their numbers. And if any of you have any issues in reconnecting during the course of this call, please feel free to give them a call, and they'll be glad to assist you reconnect. As I was saying, SICKI 360 is a new foray for SICKI and building on the experience of our seminars. We wanted to give it a name that depicts a multi-dimensional perspective, and that is how we came up with SICKI 360. We orient it to be a lively discussion with our eminent guests, and each of our guests are experts in their fields who share with us their all-round path to excellence. We have a stringent criteria for choosing our guests. We like to have guests with over 4 decades of experience in their respective industry, as well as their contribution to society. Of course, this is an apolitical platform. The format that we follow for SICKI 360 is that we talk about 5 specific sections. First of all, we speak about our guests' expertise. Next, we talk about our guests' organization and their role within their organization. Third, we talk about our guests' career path, the path that they have taken to lead them to their current position of eminence. Fourth, we talk about our guests' inputs for the next generation. And finally, we talk about our guests' inputs for society. We certainly like you, the audience, to participate along with us. And you can please feel free to share your comments on the chat box. Our SICKI 360 team will be glad to moderate it so that it gets answered in the course of the conversation. The 2 guidelines that we follow during the SICKI 360 series is, number 1, we like to have our guests at comfort at all points of time so that we can invite our guests back at a future date. Secondly, we would like you, the audience, to gain out of your participation here. Having said that, we are extremely glad to share with you that we have since completed a successful year. We've completed the first anniversary of SICKI 360. We started this series in October of 2020, and our 12th session completed last month. Each one of our 12 sessions has been with extremely eminent guests who have been experts in their fields and have well shared their all-round life's journey with us. Our guests have covered various walks of life, whether it be healthcare, whether it be the economy, whether it is industry, whether it is the police force, whether it is education. We have also had our guests from abroad, where we've had a guest from Singapore and Malaysia joining us. It is with this success that we now enter our second year of SICKI 360, and we are very glad that we have a person of Mrs. Shivashankari's eminence joining us for the first session of our second year. I would now like to share a few words about Mrs. Shivashankari. She completed her Bachelor's of Science in Zoology. She was first in her college and 9th in her university. She's written more than 36 novels, 48 short novels, 150 short stories, 15 travelogues, 7 collections of articles, 1 talking book, 4 volumes of literature research books, 2 volumes of anthologies. A magnificent work that she has done over her career. She has also written 2 biographies, one of Indira Gandhi and secondly of G.D. Naidu, who has been a pioneer in many fields. Mrs. Shivashankari has been a former member of the Advisory Committee of the All India Radio and also an advisory board member
of the Central Sahitya Academy. She is well trained in South Indian classical music and Bharatanatyam as well. The Madurai Kamaraj University conducted a 2-day seminar with 8 professors of 5 participating universities that was focused exclusively on Mrs. Shivashankari's works. Mrs. Shivashankari is also the designated board member of the Central Film Censor Board for 3 years till 1998. She has been the founder managing trustee of AGNI, which stands for Awakened Group for National Integration. She has won numerous prestigious awards for her literary work, and this list certainly runs into several pages. With those brief words, I would like to take this opportunity to again warmly welcome Mrs. Shivashankari to today's program. Mrs. Shivashankari, vanakkam, எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்கெல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? So far so good, and hopefully it continues that way. இனிமே நல்ல காலம் தான், நல்லா தான் இருப்போம், எல்லாரும் நல்லா இருப்போம். Before we start, Mr. Shivashankari, I would like to congratulate you on your 79th birthday. You completed it last week. Our warmest wishes to you. Thank you so much. Thank you so much. And we would also like to congratulate you on your recently released book. I think that was also done last week or so. No, it's happening next week. Oh, I see. Okay. 29th. Yes. So getting into the first section of our session, which is on our guest expertise, friends. The first point is, Mr. Shivashankari, you've been a professional Bharatanatyam dancer. You've been a trained South Indian classical singer, a writer, of course, as well as several call you a social activist. Which is closest to your heart, and why is it so? Well, when I was a young girl in school and college, my ambition was to become a world-renowned Bharatanatyam dancer. I never dreamt of becoming a writer. My becoming a writer, I always say, was the most beautiful, meaningful accident in my life. And after marriage, I stopped dancing. Then in my 25th year, I started writing. And writing, to feed the writer in me, the human being Shivashankari had to really go in search of greener pastures and meet people and get to know their experiences so that she can feel their ecstasy and their agony and their pain. So becoming a writer later on helped human being Shivashankari, and human being Shivashankari's growth helped writer. It was mutual. So it is, I cannot say one is very closer to me, to my heart. I cannot say that. I've enjoyed everything that I have done, and right now, whatever I'm doing, I'm enjoying it. This incidentally leads us to our next question, which is from a budding clinical psychologist. And this question is, as a writer, do you believe there is power in writing? And if so, what type of power should one exhibit? She also goes on to say, does this power vary by gender or any other demographics? What does she mean by power? Does she mean the impact that it creates on the readers? What does she exactly mean by power? The power can come from two ways. One is what the reader would like to read, and the second thing is what the writer would like to communicate. Well, as far as I am concerned, whatever that comes and affects me positively or negatively, all my 5 senses, I really make a note of it and then see whether it can work out into a short story or it has got the capacity to expand into a novel. So when I select a theme, if I am not familiar with that characters or the professions, then I make it a point to go and do several years of field work, research to know about. For example, when I wrote about alcoholic, I'm not an alcoholic, but for 7 years, I moved with so many alcoholics and I imagined myself to be an alcoholic. I imagined myself to be the wife of the alcoholic, the boss of the alcoholic, the doctor of the alcoholic, so that I can get the feel of every one of them and pass it on to the readers as effectively, as truthfully possible. And this definitely, the way something
came into me and nagged me and made me come out with the writing. When I pass on the same writing to my readers, I want the same experience passed on to my readers. I want them to feel angry, upset, elated, beautiful, whatever that content conveys, they should also be able to feel it. If I pass on that genuine feeling to my reader, I think that's the great success of a writing. And this, I never try to educate, do anything, or teach anything, or preach anything, but I always share because I care. I care about the society, I care about my reader, I care about everything around me. So whatever I do, I think it should reflect, that caring should reflect in that. And whatever I tell them as an information, many of them has taken it as an education, and it's up to them, it's not up to me. Like people call me, I can give you an example. A couple of years ago, I can give you many examples, but I just give you one or two. A couple of years ago, I had a call from Germany in around 2:30, 3 o'clock of our time, afternoon. That young man was so not excited, but agitated, and he was desperate to talk to me. He said, "Ma'am, I am from Germany. I searched for your number. I have put leave to the office today just because I wanted to talk to you." I said, "Why? What is the matter?" He said his father was an alcoholic. And for 10 years, he was so angry with him. For the past 10 years, he has not spoken with his father. And that night, he had read Manidanin Kadai, my novel, and has come to understand that alcoholism is a disease and they require treatment. So when this awareness dawned in me, I shared it with my readers through my writing. And that man, after reading it, 4 o'clock in the morning, I believe he called his father. After 10 years, he talked to him and cried and said sorry to him. And to me, he said, "I'm coming to India to take care of my father and give him the treatment." You know, this is the power. This is the power a writer can do. திரு லாசா ராமமிர்தம் அடுத்தது, you have admirably used the stream of consciousness technique in நினைப்பு. இதை பத்தி சொல்ல முடியுமா? நினைப்புல மட்டும் இல்ல அருண், I have used this நினைவோடை stream of consciousness technique in many of my stories. See, for example, all of us, we don't talk aloud all the time. We keep thinking, right? Each one of us, there is some kind of thought processes happening within each one of us. It's whether good or bad or provocative or motivating or whatever it is. There is a reaction for something and we start thinking about it. So this thinking process, I wanted to bring it in my writing because it's so natural. There's no one who can say that I don't think at all. All of us have a conversation within ourselves going on. And many times we speak out, but many times we don't speak out also. We just keep thinking inside and the conversation goes inside like an anavode, stream of consciousness. And if in this kind of technique, the reader is immediately able to identify with the character because they identify with that kind of thoughts. Because the subject you pick is so common, it can be felt with by anyone. It will not be a rare subject. So when in such a situation, supposing, for example, you're talking about my Ninaipu, the short story I wrote last year during COVID. It's a man who recently has lost his wife, travels from Chennai to Trichy to his in-laws' place to inaugurate a college in her name and so many things. And he refuses to take the driver. He drives the car himself. From Chennai to Trichy, he stops in every milestone almost and remembers the trips he has had with his wives. And he's reminiscing everything. And when he reaches in the late evening, the in-laws feel, they start talking about her and he just says, "I'll just go up and refresh myself and come down." So, but the in-laws feel
that he's not willing to talk about their daughter or his wife. But they don't realize that the whole day he's been thinking only about her. There's no need to prove it to anyone. நம்மள அனுமார் சொல்வா இல்லையா, அனுமார் நெஞ்ச கீழ்ச்சி ராமரை காமிச்சார்னு சொல்லிட்டு, நம்மளெல்லாம் மனுஷங்க அப்படி காட்ட முடியாது. அதனால நம்ம சொல்றத நம்ம ஒருத்தர் நம்பிதான் ஆகணும், அவ்வளவுதான். அத அவனோட மனசுக்குள்ள இருக்கிற அந்த நனவோடைய சிந்தனைகளை அவன் எவ்வளவு அவளை மிஸ் பண்ணிருக்காங்கிறத அந்த மாமனார் மாமியாருக்கு புரியவே இல்லை. அதை பத்தி அவன் விளக்குறதாவும் இல்லை. பிகாஸ் இட்ஸ் ஹிஸ் லைஃப். ஸோ இந்த நனவோடைங்கிறது in some stories it comes out very well. The craft helps the story a lot. நீங்க அக்னி ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, எதனால இதை ஆரம்பிச்சீங்க? அக்னி நாங்க 86ல ஆரம்பிச்சுட்டு 25 வருஷம் நடத்திட்டு இப்ப 10 வருஷம் முன்னாடி இதை வைண்ட் அப் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா all the trustees will become very busy in our own way. ரெண்டாவது அந்த 25 வருஷத்துல நிறைய காரியம் சமுதாயத்துக்கு பண்ணிட்டோங்கிற திருப்தி எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நிறைவு கிடைச்சது. அது ஏன் ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா, அவேக்கன்ட் குரூப் ஃபார் நேஷனல் இன்டகிரேஷன். அவேர்னஸ் எதை பத்தி வேணும்? எவ்ரிதிங் அண்டர் த சன். நம்மளோட ஹைஜீன் பத்தி வேணும், பாலிடிக்ஸ் பத்தி வேணும், கல்வி பத்தி வேணும், ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பத்தி வேணும், எல்லாமே வேணும். அவேர்னஸ் அபவுட் எவ்ரிதிங் ஷுட் பி தேர். ஸோ நாங்க ஆல்வேஸ் என்ன நினைச்சோம்னா, சொல்லுவாங்க இல்லையா, வரப்புயர நீர் உயரும், நீர் உயர பயிர் உயரும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவல் அவேக்கனிங் மூலமாக ஒரு தனி நபரை நாங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங்கோட இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் பீயிங்கா ஆக்கிட்டோம் என்றால் அவனுடைய குடும்பம் அப்படி ஆயிடும், அவனுடைய நெய்பர்ஸ் அப்படி ஆயிடுவா. ஹீல் பிகம் அ பெட்டர் ஹஸ்பண்ட், சன் அண்ட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் நெய்பர் அண்ட் எவ்ரிதிங் பாஸ். ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் அவேக்கனிங், ஒரு இண்டிவிஜுவல்ல இருந்து ஒரு ஃபேமிலி, ஃபேமிலில இருந்து சொசைட்டி, சொசைட்டில இருந்து நேஷன். இஃப் யூ வாண்ட் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் நேஷன், இட் ஹேஸ் டு ஸ்டார்ட் வித் இண்டிவிஜுவல் அவேக்கனிங். ஸோ அந்த மாதிரி அதை ஆரம்பிச்சு நாங்க 25 இயர்ஸ் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையிங்கா பல நல்ல காரியங்களை நாங்க பண்ண முடிஞ்சதுங்கிற திருப்தியோட தான் we have wanted. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா சொசைட்டல் ரிஃபார்ம்ஸ் ரொம்ப முக்கியமா தெரியுது. இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது நீங்க காலகாலமா நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. ஆனா அதே சமயத்துல ஒரு சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட்னு நம்ம பேசணும்னாக்கா perhaps there is a negative connotation to it. There are several repercussions to it. And maybe we can also say that it is dreaded by policymakers, sometimes also accompanied with arrests. What is your perspective on this? See, everything depends on the individual. நம்ம என்ன மாதிரி தனி நபராக இருக்கிறோமோ, என்ன மாதிரி வேல்யூஸோட நம்ம இருக்கிறோமோ, அததான் மத்தவங்க பார்த்து புரிஞ்சுப்பாங்க. இது there's no need for me to go and tell anyone நான் எப்படி. என்னோட பிஹேவியர், என்னோட பேச்சு, என்னோட சிந்தனைகள், என்னோட எழுத்து, அதுவே மத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்கும் நான் எப்படிப்பட்டவங்கிறத ஓரளவுக்கு, இல்லையா? சோ நல்ல காரியம் செய்யறவங்க, இந்த என்ஜிஓவா இருக்கலாம், ஆக்டிவிஸ்டா இருக்கலாம், யாரா இருந்தாலும் அவங்க தனி நபராக நல்ல வேல்யூஸ் மதிப்போடு இருந்தார்கள் என்றால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு எல்லாம் கெட்ட பேர் வராது. அது அவங்களோட சந்தேகத்துக்குரிய நடவடிக்கைகள் அவங்களுக்கு இருந்ததுன்னா நிச்சயமா கெட்ட பேர் வரத்தான் வரும். ஆனா இந்த ஆக்டிவிஸ்ட்ங்கிறதுல கூட நான் என்ன ஒரு சோசியல் ஒர்க்கர்னு முன்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்ப அதெல்லாம் நான் நோன்னு சொல்லியிருக்கேன், சொல்லாதீங்க. ஏன்னா சோசியல் ஒர்க்கர்ங்கிறதுனா சில பேர் தான் பண்ணணும், கவர்மெண்ட் தான் பண்ணணும், டிபார்ட்மெண்ட் சில தான் பண்ணணும், சில தனிநபர் தான் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் ஒரு தவறான எண்ணம் இருக்கு. நாங்க என்னங்க பண்ண முடியும்? உங்களை மாதிரியா? உங்களை மாதிரி பணம் இருக்கா? உங்களை மாதிரி பேர் இருக்கா? உங்களை மாதிரி ஏதாவது பவர் இருக்கான்னு சொல்றாங்க. இல்ல, அது பெரிய அளவுல அவங்க பண்ணலாம். எவ்ரிதிங் இஸ் மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ. ஆஸ் அ பிசினஸ் பர்சன் ஒன்னு மேக்ரோ, ஒன்னு மைக்ரோ. பெரிய பெரிய அளவுல பண்ணணும், லாங் டேர்ம்ல பண்ணணும்னா கவர்மெண்ட் கேன் டூ, இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கேன் டூ. பட் மைக்ரோ லெவல்ல எங்க வீட்டு வாசல்ல குப்பை போடாம இருக்கிறது என் பொறுப்பு தானே. எங்க வீட்டு வாசல்ல இருக்கிற ஒரு குழியில ஒரு வயசான அம்மா விழுந்தாங்கன்னா ஒரு கூட மண்ணை எடுத்துட்டு போய் அந்த குழியை ரொப்பறது என் கையில தானே இருக்கு. அது கூடவா எனக்கு முடியாது? அது கூடவா நான் கார்பரேஷனை குறை சொல்லணும்? அது கூடவா நான் கவர்மெண்ட்டை குறை சொல்லணும்? சோ சோசியல் ஒர்க்குங்கிறது நான் நினைக்கிறேன் we take so much from the society. நம்ம ஒத்தொத்தரையும் எடுத்துக்கோங்க. காலையில இருந்து இப்ப மணி 5 ஆகுது. இது வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் சாப்பிட்டுருப்போம், என்னெல்லாம் பொருள்கள் உபயோகப்படுத்திருப்போம்,
என்னெல்லாம் துணிமணிகள் உடுத்தி இருப்போம், அது ஒன்னொன்னு எடுத்துட்டாக்க உண்மையில ஒரு காஃபின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த காஃபி பீன்ஸ மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வரதுக்குள்ள நூத்துக்கணக்கான உழைப்பு இல்லாட்டா அது மார்க்கெட்டுக்கு வர முடியாது. காஃபினா காஃபி பீன் மட்டுமா, அதுக்கு வர தண்ணிக்கு வர மின்சாரம், அப்புறம் மென்யூர், அந்த மென்யூரை தயாரிக்கிறவங்க, இப்படி போயிட்டே இருக்கும். அது கொண்டு வர பாத்திரங்கள், அதை கொண்டு வர சாக்கு மூட்டை, அந்த சணல். சோ காஃபிங்கிறது ஒரு காஃபி பீன் மார்க்கெட்டுக்கு வரதுக்குள்ள, ஒரு பால் மார்க்கெட்டுக்கு வரதுக்குள்ள thousands of people, if not millions, அவங்க உதவி இல்லாட்டா நாம காஃபியை சாப்பிட முடியாது. இதான் நிஜம். So we all take so much from the society. Why can't we give it back some? Isn't it our duty to give back something? அந்த சந்தர்ப்பத்துல அவ்வளவு சோஷியல் ஒர்க்கர் ஏன் கேட்டகரைஸ் பண்ணணும்? No, each one of us is a social worker, and I personally feel each one of us have a moral commitment to give back something to the society. Very well said. Before we move on to the next section, I would like to recognize the presence of our President Emeritus, who has joined us today. And Mr. Shivashankari, I must say that two of your very good friends for several decades are with us, both Dr. A.C. Muthaiah and Mrs. Devaki Muthaiah. We're glad that they could join us today. We now move on to the second section of our guests' organization, as well as their role within their organization. For this, I request our senior Executive Committee member, Mr. A.L. Chidambaram, to kindly go ahead with his question. வணக்கம் சிவசங்கரி அவர்களே, நான் உங்களை திரு தேவகி முத்தையா அவர்கள் மூலமாக பலமுறை சந்தித்திருக்கிறேன். என்னுடைய கொஸ்டின் வந்து, where do you get your inspiration to picture a character or to narrate a story? The other one is, what do you think makes a good story? What do you think? What do you think it makes a good story? முதலாவது, எல்லாரும் பாக்குறது தாங்க நாங்க எழுத்தாளரும் பாக்குறோம். நீங்க கவனிக்கிறது இல்ல, நாங்க கவனிக்கிறோம். அதான் வித்தியாசம். அப்சர்வேஷன் வச்சு இப்ப ரோட்ல நம்ம 2 பேர் நடந்து எங்க வீட்டுல இருந்து உங்க வீட்டுக்கு போறோம். யாராவது கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? ஆமா வந்தோம், ஒரே வெயிலா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவீங்களாம். ஆனா நாங்க என்ன சொல்லலாம் இருக்கும்? அங்க ஒரு குழந்தை கீழே விழுந்து அடிபட்டுது, அதுக்கு ஒருத்தர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அங்க ஒரு நாய்க்குட்டி கத்தின்னு இருந்தது, அதை ஒருத்தர் தூக்கின்னு போனாங்க. அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னே நாங்க கவனிச்சு சொல்வோம். நீங்க பாக்குறதுதான் நாங்களும் பாக்குறோம், ஆனா நாங்க கவனிக்கிறோம். The observation is so important. So கதை எங்கேருந்து எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, என்னுடைய 5 புலன்களையும் ஹிருதயத்தையும் பாதிக்கும் நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையுமே ஒரு பிளாட்டிங் பேப்பர் மாதிரி நான் உள்ள வாங்கிக்கிறேன். அதில் இருந்து எது எது எனக்கு என்னால பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமோ, எதுல என்னால ஒர்க் பண்ணி ஃபீல்ட் ஒர்க் பண்ணி அதை ஒரு நல்ல கதையாக ஆக்க முடியுமோ அதை நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன். எல்லாமே கதையாக ஆக முடியாது. சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க, உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருந்தாலே நீ அதை ஒரு கதையாக்கிடுவே பாங்க. அவங்கெல்லாம் அப்படிலாம் பேசுறதெல்லாம் வெறும் கதையாக்கெல்லாம் முடியாது, அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். அதுல ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கணும். வாட் மேக்ஸ் அ குட் ஸ்டோரி நீங்க கேட்டீங்க. உங்களை வந்து முதலாவது அதை கையில எடுத்தா, அது சிறுகதையா இருக்கலாம், நாவலா இருக்கலாம், கீழே வைக்க கூடாது. அன்புட் டவுனபிளா இருக்கணும். அது உங்க கிட்டே இருந்து முடிச்சிடணும். ராத்திரி தூக்கம் வராம முடிச்சிடணும். சாப்பிட வரேன் இரு நான் அதை முடிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்ற அளவுக்கு அந்த ரீடபிலிட்டி இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். 2வது, அந்த கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல உங்களை வந்து ஒரு பாதிப்பு கொடுக்கணும். அது ஒரு மோட்டிவேஷனா இருந்ததுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். இல்ல அதை பத்தி சிந்தித்து, இல்ல இது குறித்து நான் ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதல் கொடுத்ததுன்னா அதோட சந்தோஷம். ஸோ இட் ஷுட் கோ. கதைகள் நல்ல கதைன்னா நம்மளை தூங்க விடாம சாப்பிட விடாம பிராண்டணும்னு நான் சொல்றேன். நம்மளை துரத்திட்டே இருக்குது பாருங்க, அலக்கழிக்குது பாருங்க, அதுதான் நல்ல கதை. அது வந்து மோட்டிவேட்டிங்காவும் இருக்கலாம், இல்ல நம்மள ப்ரொவோகேட்டிங்காவும் இருக்கலாம், அது எது வேணா இருக்கலாம். ஆனாலும் அது வந்து நம்மளை பாதிக்கணும். சோ இதெல்லாம் தான், இந்த 2 ஃபீச்சர்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் நான் நினைக்கிறேன். Mr. Shivashankari, you had initiated Project LEAP for the benefit of our audience, stands for Leadership Education Action Program. இது எதனால இனிஷியேட் பண்ணிருக்கீங்க? நாங்க தான் சொல்றோமே, அக்னியில நாங்க பண்ண பல காரியங்களுமே இண்டிவிஜுவல் அவேக்கனிங்க்கு தான். எல்லாமே டார்கெட்டட் அண்ட் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் யங்ஸ்டர்ஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ். ஒரு நல்ல யங்ஸ்டரை நம்ம உருவாக்கி விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்புறம் நம்ம கவலையே பட வேண்டாம்.
அவன் பாட்டு அவன் ஒரு 10 பேருக்கு 100 பேருக்கு அது இது வந்து 2 நாளாகி 4 16 ஆகி அப்படி போற மாதிரி போயிடும் நல்ல விஷயங்கள். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு லே த குட் ஃபவுண்டேஷன். லீடர்ஷிப்ங்கிறது வேணும், எஜுகேஷன் நல்லது வேணும். இதெல்லாம் வந்து லீப்ல நாங்க பல ஊர்கள்ல நடத்தினோம். இதை நாங்க மாயவரம், தஞ்சாவூர் அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் நடத்தினோம். நாங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யங் வெட் கிளேயா இருக்கிறவங்கள தான் ஷேப் பண்ண முடியும். சுட்ட மண்ணா எடுத்துட்டா அது உடையும், அதை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஸோ ஈர களிமண்ணை தான் எடுத்துக்கொண்டு வந்து நம்ம அதை ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான விஷயமாக ஆக்க வேண்டுமே தவிர, அதுக்காக இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக நடத்தினது தான் இந்த லீப். இதுல எங்களோட அக்னியில ட்ரஸ்டியா இருக்கிற மிஸ்டர் மாலன் எழுத்தாளர், அவருக்கு ஒரு அனுபவம் வந்தது. அவர் அமெரிக்காவுக்கு போயிருக்க சமயத்துல ஒரு மிக நல்ல வேலையில இருந்த ஒரு இளைஞர் அவரை வந்து சந்திச்சு, சார் உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கான்னு கேட்டாராம். யாரு? நான் அவங்க மாயவரம் லீப்ல நான் பங்கு எடுத்தேன் சார், தட் வாஸ் அ பிக் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் மீ சொன்னாங்க. சோ லீப் பண்றதுக்கு அதுதான் காரணம். நீங்க வந்து ஒரு சிக்னேச்சர் கேம்பெயின் நடத்திருந்தீங்க, and that campaign was one of the key factors for a law to be amended such that stringent punishment is enforced on drug peddlers. இது எப்படி நீங்க யோசிச்சிருந்தீங்க? அதை பத்தி சொல்ல முடியுமா எங்களோட? இது வந்து எண்ட் பார்ட் ஆஃப் a huge big circle. எப்போ நான் வந்து drug addiction whether it is drug or alcohol is a disease-ங்கிறத நான் புரிந்து கொண்டேனோ, it needed treatment. சும்மா அவளை வந்து பாய்காட் பண்றதுலயோ அவளை ஒதுக்கி வைக்கிறதுலயோ நமக்கு ஒண்ணுமே சாதிக்க முடியாது. அவளுக்கு டயபெட்டிக் பீப்புள் வந்தா ஒதுக்கி வைக்க மாட்டோம், டைஃபாய்டு வந்தா ஒதுக்கி வைக்க மாட்டோம், அவளுக்கு எல்லாம் சிகிச்சை கொடுத்து அவளை சரி பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி இவங்களுக்கும் சிகிச்சை தேவைங்கிற எண்ணம். அண்ட் இட்ஸ் a disease, a family disease. அது ஒருத்தர் குடிச்சா கூட the whole family affect பண்ணும். இந்த விழிப்புணர்வெல்லாம் எனக்கு வந்த பிறகுதான் நான் வந்து ஒரு மனிதனின் கதை ஆல்கஹாலிசம் பத்தி எழுதினேன், அவன் ட்ரக் அடிக்ஷன் பத்தி எழுதினேன். இது வந்து அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணது, ட்ரெமெண்டஸ் அவேர்னஸ். யார் யாரெல்லாமோ ஆயிரக்கணக்கில் லெட்டர்ஸ் வந்ததுங்க. வந்து இது என்ன எங்களுக்கு புதுசா இருக்கு, இது என்னன்னு கேட்டாங்க. அந்த அவேர்னஸ் நான் ஐ வாண்டட் டு டேக் இட் ஃபர்தர். ஸோ டெல்லியில போய் பெர்மிஷன் வாங்கி, அப்பெல்லாம் வந்து தூர்தர்ஷன் மட்டும்தான், இந்த மாதிரி பல்வேறு சேனல்ஸ் கிடையாது. அதுவும் வாரத்துக்கு ஒரு அரை மணி கொடுப்பாங்க, 13 வாரம் கொடுப்பாங்க, அவ்வளவுதான். ஒரு சீரியல்னா அவ்வளவுதான். அதுல தமிழ்ல மனிதனின் கதைக்கு வாங்கிட்டு பெர்மிஷன் வாங்கி, ஹிந்தியில வந்து சுபா ட்ரக் அடிக்ஷனுக்கு வாங்கி, இது ரெண்டும் இட் கிரியேட்டட் அன் அப்ரோர். இன்ஃபேக்ட் சுபாவை பத்தி பார்லிமெண்ட்ல கொஸ்டின் வர அளவுக்கு அது இட் கிரியேட்டட் சோ மச் இம்பாக்ட். இது வந்து அவேர்னஸ்ல. அது முடிஞ்ச அப்புறம் எங்ககிட்ட நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட எல்லாம் எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணு, ஐ எம் அடிக்டட், என்னை காப்பாத்துன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. 3-4 ஸ்டெப் இருக்கு இந்த சர்க்கிள்ல. ஒண்ணு வந்து முதல்ல அடிக்ட் ஆகுது, அதனால அவேர்னஸ் இருக்கு. அவேர்னஸ்க்கு முடிஞ்சதெல்லாம் நாங்க பண்ணி முடிச்ச பிறகு ஐ வெண்ட் அண்ட் ஆஸ்க்ட் BHS ஹாஸ்பிட்டல். அப்போ டாக்டர் முரளி செக்ரட்டரியா இருந்தார். அவரை கேட்டேன், எங்களுக்கு வந்து ஒரு டி அடிக்ஷன் சென்டர் வேணும், பிகாஸ் அடுத்த ஸ்டெப் இஸ் ரீஹாபிலிட்டேஷன் வேணும்னு. நீ கட்டி கொடுமா கட்டடம், நான் வந்து நடத்துறேன்னு. நாங்க அக்னி மூலமாக இந்தியன் பேங்க் உதவியோட ஒரு மிகப்பெரிய கட்டடம் கட்டி கொடுத்தோம். அது இப்போ ரொம்ப நல்ல சிறப்பாக நடக்குது, வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு நடக்கிறது. அதோட ரிசல்ட்ஸ் அவ்வளவு நல்லா இருக்குதுல. ஸோ அவேர்னஸ் ஆச்சு, ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஆச்சு. மூணாவது என்ன, we said stringent punishment. பெட்லர்ஸையும் டிராபிக்கர்ஸையும் சிவியரா பனிஷ் பண்ணாலே ஒழிய இந்த சர்க்கிள் cannot be completed. அப்படிங்கிறதுனால லட்சம் கையெழுத்து வாங்கிட்டு போய் மிஸ்டர் ராஜீவ் காந்தி கிட்ட கொடுத்து, அவருக்கு இது ஐ வாண்ட் ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் பனிஷ்மெண்ட், கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் கேட்டேன். அவர் என்கிட்ட சொன்னார், இது காந்தியன் கண்ட்ரிமா, நீ கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் கேட்கிறியன்னு. நான் அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னேன், சில லட்சம் பணங்களுக்காக ஆயிரக்கணக்கான என் குழந்தைகளை மண்மேடாக்குகிறாரே, அவங்களுக்கு எல்லாம் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் தான் வேணும்னு சொன்னேன். இது நடந்த ஒரு few monthsல எல்லாம் they amended the law and made it stringent. So we have come for a full circle. In the 1990s, நீங்க வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் சர்வே பண்ணியிருந்தீங்க, and this was about addiction among slum dwellers in 3 major cities. It revealed that more than 57% of them in Chennai were alcoholics. Do you feel that this number would have increased now after more than 2 decades?
And what are the reasons for this possible increase in addiction rates? What in addiction rates? What do you think we need to do going forward as a society? Without any doubt, it has increased multifold. இது முன்ன 10 இருந்த இடத்துல இப்ப 30, 40, 50 இருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கு. பிகாஸ் இட்ஸ் so easily available. தெருக்கு தெரு சாராய கடை இருக்கு, வைன் ஷாப் இருக்கு. இட்ஸ் so easily available. அண்ட் கவர்மெண்டே ஷாப்ஸ் நடத்துறது. ஸோ இதுல நான் என்ன சொல்ல முடியும்? எங்களோட 30 வருஷம் முன்னாடி ஒரு 20 வருஷம் இதுக்காகவே உசுரை கொடுத்து நாங்க டீம் பண்ணோம். கடைசியில அது என்ன ஆயிடுது? கான்கிரீட் தரையில நெல்லு போட்டாக்க நெல்லு முளைக்குமா? அது அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. விழலுக்கு நீர் பாய்த்துன்னு சொன்னாரு பாரதியார். கடைசியில பாருங்க, அவ்வளவு உழைச்சு கூட இப்ப எங்க பாரு, அதுவும் யங் ஜெனரேஷன் கிட்ட எல்லாம் பார்ட்டினா ட்ரிங்கிங் தான். அவங்களோட திங்கிங் வேல்யூ எல்லாமே மாறி போயிருக்கு. இப்போ இட்ஸ் நீ குடிக்க மாட்டேன்னா நீ இப்ப பட்டிக்காடுன்னு அர்த்தம். நல்ல ட்ரிங்க் பண்ணாதான் ஃபேஷனபிள்னு அர்த்தம் இப்பெல்லாம். அதாவது நம்ம ஊர்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தப்பான இது ஓவர் த இயர்ஸ், யாருடைய தப்புன்னு தெரியல, வந்திருக்கு. என்னன்னாக்கா, மாடர்னைசேஷன்னா வெஸ்டர்னைசேஷன் நினைக்கிறாங்க. அது இல்ல. மாடர்னைசேஷன்னா மனசு நல்ல விசாலமாக, ஒட்டடை இல்லாம, பரந்த நோக்கோடு, யாரையும் ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் இல்லாம அப்படி இருக்கிறது தான் மாடர்னைசேஷன். முற்போக்கு சிந்தனைன்னா என்ன? கட்டுப்பட்டித்தனமாக வைத்து சங்கிலிகளோட போட்டு நம்மளை கட்டி போட்டு உட்காராம நம்ம நல்ல சிந்தனைகளை ஆக்கப்பூர்வமா ஏற்றுக்கணும், மாற்றங்களை ஏற்றுக்கணும். இதுதான் மாடர்னைசேஷன். ஆனா வெஸ்டர்னைசேஷன் தான் மாடர்னைசேஷன் ஆயிடுது இல்லையா? அவங்க ட்ரிங்க் பண்ணாங்க, நம்ம ட்ரிங்க் பண்ணோம். அவங்க ஸ்மோக் பண்ணா நம்ம ஸ்மோக் பண்ணணும். அவங்க ஸ்ட்ராப்லெஸ் போட்டுட்டா நானும் ஸ்ட்ராப்லெஸ் போட்டுக்கணும். எல்லாமே இப்ப அப்படித்தானே ஆயிப்போச்சு. அதுல இப்ப ரொம்ப இதெல்லாம் நான் பேசுறேன், நான் பெசிமிஸ்டிக்கா பேசுறேன்னு தோணும். இல்ல இல்ல, ஐ எம் நாட் அட் ஆல் a pessimistic person. I am very much an optimistic person. ஆனா வருத்தமா இருக்கு, ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. ஏன்னா சுவாமி சுத்தானந்தா, என்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் குரு, சொல்லுவார், ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல போய் சந்தோஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறோமே, அது எவ்வளவு பெரிய பைத்தியக்காரத்தனம் சொல்லுவார் அவர். An object cannot give you happiness. It only sort of temporary உங்களோட ஒரு நீட் அது ஃபுல்ஃபில் பண்றது, அவ்வளவுதானே தவிர happiness is something else. Wealth cannot be equated with happiness. நம்மளுக்கு, நம்ம குழந்தைங்களுக்கு, நம்ம யங்கர் ஜெனரேஷனுக்குலாம் சரியான ரோல் மாடல்ஸா நம்ம இருக்க நிறைய தவறிட்டோங்கிற வருத்தம் எனக்கு இருக்கு. In fact, continuing to what you say, we've come across several instances in the recent past itself where there are people in their 30s and 40s who are passing away. And quite a lot of this is because of their lifestyles. Perhaps a good amount of it is drugs and alcohol as well. Hopefully that will be a wake-up call to today's youngsters in a to whatever extent feasible. Interesting. But இப்பவே பாருங்க, பல பெரிய வீட்டு மனிதர்கள் வீட்டு குழந்தைங்க எல்லாம் ட்ரக்ல போய் அது ஒரு ஃபேன்சி பார்ட்டியா, ஒரு ரேவ் பார்ட்டின்னு வச்சு அதுல they get caught. and இப்போ பாருங்க பிரிசன்ல கூட இருக்கிறாப்புல இப்ப நியூஸ் வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் ஒரு ஃபேஷன், இதுதான் நாகரிகம் வச்சுட்டா அப்புறம் நம்ம எப்படி இதை நம்ம சரி பண்ண முடியும் சொல்லுங்க? What do you think corporates can do to help employees exit the bad habits? In fact, நம்ம வெளிநாட்டுல நம்ம பார்த்தோம்னாக்க companies abroad help employees exit their bad habits. They conduct in-house counseling sessions and also offer medical treatment. Do you feel that such a situation will come up in India where corporates can also do the same? I don't know whether it will come or not, but I want it to come. I want it to come. இந்த மாதிரி ஒரு கவுன்சிலிங் அந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கொடுத்து, எப்படி ஒரு நல்ல எம்ப்ளாயியா இருக்கிறதுன்னு மட்டும் இல்லாம எப்படி ஒரு நல்ல பேரண்டா இருக்கணும்ங்கிறதையும் சொல்லி கொடுத்தாக்க. பிகாஸ் எந்த குழந்தைக்குமே ஃபர்ஸ்ட் ரோல் மாடல் யாரு? அப்பா அம்மா தானே. சோ அப்பா அம்மா எப்படி நடந்துக்கிறாங்கிறத பார்த்துதான் அந்த குழந்தை பல விஷயங்களை கத்துக்கிறது. அப்புறம் டீச்சர்ஸ், ஸ்கூல். சோ அந்த அப்பா அம்மா வீட்டுல அப்பா குழந்தைகிட்ட நீ பொய்யே சொல்லக்கூடாதுடா, தப்புன்னு சொல்லிட்டு மறுநாளைக்கு டேய் எனக்கு பிடிக்காதவன் வரான், நான் வீட்டுல இல்லைன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னா அந்த புள்ள வில் கெட் கன்ஃபியூஸ். குழந்தை அப்பா பொய் சொல்லக்கூடாதுங்கிறார், ஆனா அப்பாவே பொய் சொல்றாரு அப்படிங்கிறோம். இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை நம்ம செய்யறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்பா அம்மாக்கு நல்ல பேரண்டிங் கத்து கொடுக்கணும். இந்த காலம் மாறி போச்சு. நம்ம தாத்தா காலத்துல இருந்தாப்புல இல்ல. அப்பெல்லாம் டிசிப்ளின் வாஸ் சோ மச். அப்படி ஒரு பார்வையிலேயே எல்லாத்தையும் கத்துட்டோம் நம்ம. அப்புறம் நம்ம அப்பா அம்மா காலத்துலயும் கிட்டத்தட்ட அது மாதிரிலாம் இருந்தது.
ஆனா இப்ப இருக்கிற காலத்துல குழந்தைகள் ஆர் லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேர் நாட் லைக் சில்ட்ரன் அட் ஆல். சோ அவளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரோல் மாடலா வீட்டுல அப்பா அம்மா இருக்க ஆரம்பிச்சாக்க பல பல பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணலாம் நான் நினைக்கிறேன். இதுக்கு கார்பரேட்ஸ் கேன் ஹெல்ப். பிகாஸ் இப்பெல்லாம் ஆம்பளை பொம்பளை 2 பேரும் ஒர்க் பண்றாங்க, எல்லாருமே கார்பரேட் ஹவுஸ்ல இருக்காங்க. சோ இந்த கார்பரேட்ல வந்து நல்ல ஃபாதரா இருக்கிறது எப்படி, நல்ல மதரா இருக்கிறது எப்படி, நல்ல ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கிறது எப்படிங்கிற சென்சிடைஸ் பண்ணாலே அவங்க வீட்டுக்கு வந்து இட் வில் பர்குலேட் டவுன் டு தி சில்ட்ரன். We now move on to the third section of today's program. நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க உங்களோட டெபு ஷார்ட் ஸ்டோரி அவர்கள் பேசட்டும் அண்ட் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் நாவல் எதற்காக நீங்க 1970 எழுதியிருந்தீங்க. இது ரெண்டுமே வாஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் பர்சனல் agony, பெயின் அண்ட் ட்ராஜடி சொல்லியிருக்கீங்க. Has your writing relieved you of these tragedies? டெஃபினட்டா ஒரு வடிகால் தான், நிச்சயமா வடிகால் தான். அந்த ஒரு தவிப்பு மனசுல வந்து அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி இருந்த போது கூட கட்டிய கீறி சீழ் இருந்தா உள்ள இந்த வெளியில எடுத்துருவோம் பார்த்தா ஒரு ரிலீஃப் இருக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு ரிலீஃப் தான் அது. அந்த மாதிரி பிரச்சனை நம்மள பிராண்டி கொண்டே இருந்து நம்மள வந்து தூங்க விடாம உட்கார விடாம அலக்கழிச்சதுன்னா அதுக்கெல்லாம் நிச்சயமா there is a outlet is required. அண்ட் இந்த எதற்காகங்கிற என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கதை, எங்க சித்தி 42 வயசு 25 வருஷம் குழந்தைகள் இல்லாம இருந்து 13 அபார்ஷன் ஆகி 3 மேஜர் ஆபரேஷன் ஆகி 2 ஸ்டில் பார்ன் பேபி ஆகி இத்தனைக்கு ஆனப்புறம் இந்த சித்திக்கு குழந்தை பிறந்தது. அந்த குழந்தைக்கு 7 வயசு ஆகும் போது எங்க சித்தி எலக்ட்ரோக்யூட் ஆகி செத்து போனாங்க ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு மழை நாள்ல. எனக்கு அது எடுத்துக்கவே முடியல என்னால. ஐ வாஸ் அட் த டைம் 25. என்னால எடுத்துக்கவே முடியல. என்ன இவ்வளவு தவம் இருந்து பெத்தது எதுக்காக? இந்த குழந்தைய தவிக்க விட்டு போறதுக்காகவா? அது பிறந்தே இருக்க வேண்டாமே, இந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கே அர்த்தமே இல்லாம போச்சு. அந்த சித்தி ஏன் போகணும்? சோ இது ரொம்ப என்ன பாதிச்சதுனால எதற்காகங்கிற நாவல் அப்படியே எழுதி, அதாவது ஒரு மாடர்ன் கப்புளோட சைல்ட்லெஸ் கப்புள வாங்கி, அப்போ எனக்கும் கல்யாணம் ஆகி 5 வருஷம் ஆயிருந்தது, குழந்தைகள் இல்லை. சோ ஐ ஸ்விட்ச்ட் ஓவர் அவர் ரோல்ஸ் டு தேர் ரோல்ஸ். சோ இந்த பாதிப்பெல்லாம் ஒரு பெரிய அவுட்லெட் தான், நிச்சயமா ஒரு பெரிய அவுட்லெட் தான். What inspired you to start your literary project, Knit India Through Literature? And did it achieve what you aspired it to do? First half, what inspired me, 2 இன்சிடென்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன், தெரிஞ்சு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கேன், திருப்பி ஐ ரிப்பீட் இட் அகேன். மைசூர்ல ஒரு கெட் டுகெதர் எங்களை வந்து USIS ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அங்க போன போது பல மாநிலத்தின் ரைட்டர்ஸ் வந்து we took an American book written by an American writer and discussed it threadbare for 2 days. Beautiful experience, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. திரும்பி ட்ரெயின்ல வரைச்சே எனக்குள்ள ஒரு தாட், இந்த மாதிரி நாங்க இந்தியன் ரைட்டர்ஸ் ஒன்னா சேரும் போது ஒரு ஃபாரின் ரைட்டரோட புக்கை, அது பீட் இங்கிலீஷ் ஆர் அமெரிக்கன் ஆர் ஹூவர் இட் இஸ், நாங்க we are able to discuss it threadbare. பட் நம்ம இந்தியன் லிட்ரேச்சர் அப்படி பண்ண முடியலையே. ஏன்னா இதுக்கு நாட் இனஃப் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ், ஒருத்தருக்கு நம்மள புரியல. as Indians we are not aware of each other, as Indians we are not aware of each other's literature. இது ரொம்ப என்ன பாதர் பண்ணிது. நான் அப்போ 25 இயர்ஸ் ரைட்டிங்ல முடிச்சிருந்தேன். ஏதாவது சாலிடா திருப்பி இந்த ரைட்டிங் ஃபீல்டு எனக்கு கொடுக்கணும். அது இட் ஹஸ் given me so much recognition. அதுக்கு ஏதாவது நான் இன்னும் சாலிடா பண்ணணும்னு யோசிச்சப்போ இந்த தாட் வந்தது. சிக்கம்க்கு வந்து ஒரு அப்சர்வரா ஒரு லிட்டரரி கான்ஃபரன்ஸ்க்கு போனப்போ அங்க இருந்தவங்க எல்லாருக்குமே தமிழ்நாடுனாக்கா கஞ்சிவரம் சாரி தெரியுது, மசாலா தோசை தெரியுது, இட்லி சாம்பார் தெரியுது, அதுக்கு மேல ஒண்ணுமே தெரியல. எனக்கு கோவம் கூட வந்தது. ஆனா யோசிச்சு பார்த்தப்போ எனக்கு மணிப்பூரி பத்தி என்ன தெரியும், எனக்கு வந்து அசாமிஸ் பத்தி என்ன தெரியும், எனக்கு கொங்கணி பத்தி என்ன தெரியும், சிந்தி பத்தி என்ன தெரியும்? we hardly know each other. நம்ம சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் தான் ஒருத்தருக்கு நெருக்கமா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தெரியறது. பட் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் வெஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்ல உண்மை தெரியலையே. அப்பதான் I said I will knit India through literature. I will select writers from each language, 18 languages, go and meet them, stay with them, and through the eyes of the writer I will look into the locality, people, women, younger generation and literature, so that I can introduce Indians to Indians. இதோட அப்ஜெக்டிவே இன்ட்ரடியூசிங் இந்தியன்ஸ் டு இந்தியன்ஸ். இது என்னோட பதில். வெதர் இட் ஹஸ் அச்சீவ்ட்னு கேட்டேன்னா இல்லை.
It has not been received, taken by the government. இன்னும் ஒரு காப்பி கூட எந்த கவர்மெண்ட்டும் அதை வாங்கவே இல்லை. அதனால தான் இங்கிலீஷ்ல வேற பண்ணேன். தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்ல சைமல்டேனியஸா பண்ணதுக்கு காரணம் இட் ஷுட் கோ பேன் இந்தியா பிகாஸ் இட்ஸ் a subject of pan India. Sahitya Academy, when I launched, அவ வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா, fourth volume கூட டெல்லியில லான்ச் பண்ண போது அவ வந்து பண்ணிட்டு சொன்னா, this is first of its kind in Indian literature அப்படின்னு சொன்னா. என்னெல்லாம் சொல்லி கூட ஒரு புக்கு கூட ஒரு கவர்மெண்டோ ஒண்ணுமே வாங்கவே இல்லை. ஸோ வெதர் இட் ஹஸ் ரீச் பீப்புள் தான், நோ இட் ஹஸ் நாட் ரீச் பீப்புள். அதுக்காக நான் என்ன பண்ண முடியும்? ஐ கான்ட் கோ அண்ட் லாபி. இத்தனை வயசுக்கு மேல 53 வருஷம் ரைட்டரா இருந்தப்புறம் போய் இது என் புக்கு வாங்கிக்கோங்கன்னு யாரையா போய் கேட்க முடியுமா? என் வேலையை நான் பண்ணிட்டேன் அருண். நான் வந்து எனக்கு என்னுடைய 16 வருஷம், it was a penance for 16 years where I stopped even my personal writing and I spent my own money to go around and do it zigzag crisscrossing India. So 16 yearsல நான் வந்து எல்லாரும் நீ என்ன இப்படி பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா நான் சொல்லுவேன், தமிழ்லையும் கொண்டு வந்தேன் 4 வால்யூம், இங்கிலீஷ்ல கிழக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்கு வடக்கு, அதே மாதிரி சவுத் ஈஸ்ட் நார்த் அண்ட் வெஸ்ட் மட்டும். எல்லாரும் சொன்னா என்ன உனக்கு பைத்தியமா உனக்கு கூட என்ன கேட்டிருக்கா. நான் சொன்னேன் எனக்கு 4 குழந்தைகள் இருந்ததுன்னா அந்த 4 குழந்தைகளும் PhD படிக்கணும் பெருசா படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா நான் செலவழிச்சு படிக்க வைப்பேன் இல்லையா? இந்த 4 வால்யூமே எனக்கு 4 குழந்தைகள்னு சொன்னேன். ஸோ ஐ ஹவ் டன் மை ஜாப். அதனால எனக்கு அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கு. வெதர் இட் ஹஸ் ரீச் பீப்புள் ஆர் நாட், அது கடவுள் இருக்காரு, நான் என்ன சொல்ல முடியும். Wonderful initiative, wonderful objective, but unfortunately it never had the required follow through. Just to share with you, a little while ago before we started today's call, the secretary of SICKI and myself had a meeting with one of the corporates in around us, and SICKI's goal is to be able to assist corporates in growing and moving forth, and they are facing a particular issue, and what they are trying to do is trying to drum up support for themselves and try to be able to come out of that automatically. Unfortunately, I had to share with them that don't expect others to come to your help. You have to do what you need to do, because that is the kind of society that unfortunately we are. We have to be able to get ourselves together and focus on what is important in life rather than just the short-term objectives. We have to think of what the long-term objectives are. And unless that happens, we will not be able to see the required follow-through as a society. So நீங்க சொல்ற மாதிரி, yes, it is unfortunate that follow-through didn't take place. But certainly we have to be able to encourage youngsters who are. I'm so satisfied that I have done my job. That's more important. I have a fulfilled feeling. So I don't regret at all. I have no regrets. Sure. Our next question, Mr. Sivashankari, is from our audience. Dr. Priya Chokalingam, she's a director of the Cardiac Wellness Institute. Dr. Priya, can I request you to please go ahead? Yeah, good evening, Mrs. Sivashankari. Good evening, Mr. Arun. Thank you so much for this opportunity. Good evening. Mrs. Sivashankari is a great inspiration to all of us. So it is amazing to, I mean, I'm a doctor, so apart from the health field, it's really nice to see the wonderful activities, the social reforms that you have been bringing through your writings. So we have heard that you are planning to retire from active social life. Is that the case? I mean, that would be a big loss to society if that is the fact. And has the COVID-induced lockdown and the time that you have had for yourself allowed you to revisit that decision by any chance? Your thoughts would be nice. Illa Priya, I personally feel that you must always let other people come. You cannot be occupying the chair always, you see. You have to make others sit and அதை பார்த்து சந்தோஷப்படணும், அவங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணணும், அவங்கள நம்ம வந்து பாராட்டணும். அப்பதான் நியூ வேவ் ஆஃப் பீப்புள் வில் கம். நானே இருந்துட்டு இருந்தா அது எப்படி? டுடே ஐ எம் 79 years old. இன்னும் நானே எல்லாத்தையும் இருக்கணும்னா அது தப்பு. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ நம்ம ஹிந்து பிலாசபி என்ன சொல்றதுன்னா, there are 4 stages in each person's life. பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம் அண்ட் சந்நியாசம். இது வந்து ஒரு 60 years 65 yearsக்கு அப்புறம் யூ மஸ்ட் ஸ்டார்ட் ரெடியிங் யுவர் செல்ஃப் டு கிவ் அப் திங்ஸ் வாலண்டரிலி. அதாவது சந்நியாசம்னாக்கா காவி கட்டிட்டு போய் எங்கேயோ உட்காந்து மூக்க பிடிச்சிட்டு உட்கார்றதெல்லாம் இல்லை. இட் இஸ் டிட்டாச்சிங் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் எவ்ரி திங் ஹாப்பிலி.
என்னோட spiritual guru சொல்லுவார், if somebody forces you to give up something and you give it up, you keep regretting and you keep longing for it. But if you giving up is voluntary, it is bliss ன்னு சொல்லுவார். ஸோ அந்த மாதிரி தான் என்னோட டிசிஷன். போறோம் சோஷியல் நிறைய பண்ணியாச்சு. இந்த 53 வருஷத்துல நான் பண்ணாத காரியம் இல்லை பிரியா. I've done நீங்க அன்இமேஜினபிள் திங்ஸ் எல்லாம் நான் பண்ணிருக்கேன். ஒரு ரைட்டிங்லயும் சரி, டிராவல்லயும் சரி, எல்லாத்துலயும். ஸோ போதும், வயிறு ரொம்ப நான் சாப்பிட முடியுமா? சாப்பிட முடியாது. ஸோ ஐ ஆம் அட் அ ஸ்டேஜ் நவ் வேர் ஐ ஃபீல் ஐ மஸ்ட் லெட் கோ, ஐ மஸ்ட் அலோவ் அதர்ஸ் டு கம். ரெண்டாவது, இந்த கோவிட் சீசன் போது எஸ், I wrote about 8 short stories. And என்னோட பயோகிராஃபி மெமோயிர்ஸ் சூரிய வம்சம்னு 2 வருஷம் முன்னாடி தமிழ்ல கொண்டு வந்தேன். இப்போ இந்த 2 இயர்ஸ்ல உட்காந்துட்டு அதை இங்கிலீஷ்ல பண்ணி கம்மிங் 29th அதை லான்ச் பண்றேன் நான். ஸோ ஐ am keeping myself mentally busy, active and alert. சோஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸோ கேதரிங்ஸோ நான் போகணுங்கிற அவசியம் எல்லாம் இல்லை. And also age factor is also there. 2 years before I underwent open heart surgery. அதனால அதுக்கப்புறமே ஐ மஸ்ட் ஸ்லோ டவுன்னு நான் நினைச்சேன். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கான்ஷியஸ் டிசிஷன்ஸை தவிர ஒரு nobody pushed me to do it. And since it's a conscious voluntary decision, I'm blissfully happy about the decision. I don't regret at all. No regrets in my life. We now move on to the fourth section, Mrs. Shivashankari, your inputs for the next generation. Towards this, we have a student joining us this evening, Mr. Nyana Thirumani. He's a mechanical engineering student doing third year at SVC in Chennai. Nyana Thirumani, are you online? If so, Yes. please go ahead. Yes, sir. Hello, sir. Yes, we can hear you. Please go ahead. Yes, sir. Good evening, one and all present here. And good evening, ma'am. Good evening. Yeah. I have a question for you. Is writing is an acquired skill or one is born with it? Like, I have a doubt in it. So, It's both. It's both. So, supposing all of us want to sing, we can learn singing, we can start singing. But unless you have the voice of M.S. Subbulakshmi, you cannot become a M.S. Subbulakshmi. So, the writer also, something comes to you through the genes. It's like a weather, or வீரிய விதை. அந்த விதைய நர்ச்சர் பண்ண வேண்டியது நம்ம கடமை. சரியான தண்ணி போட்டு, மென்யூர் போட்டு, அதுக்கு பெஸ்டிசைட் போட்டு, அதை ரொம்ப காப்பாத்தி ஆடு மாடு சாப்பிடாம. ஸோ கீப் ஆன் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். ஒரு சின்ன நீங்க யூ கேன் இஃப் யூ ஹாவ் தட் ஸ்பார்க் இன் யூ, இட்ஸ் அ ஸ்பார்க். லைக் எம்எஸ் சுப்புலட்சுமியோட வாய்ஸ்ங்கிற மாதிரி anybody can become a singer, but everybody cannot become a M.S. Subbulakshmi because that voice, that melodious voice is a gift for her. அந்த மாதிரிதான் ரைட்டர்ஸ், பெயிண்டர்ஸ், எல்லா ஆர்டிஸ்டுக்குமே there is a gene or a spark coming from their genetically it comes. அந்த ஸ்பார்க்கை ஊதி 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 பெருசாக்கி அதை நம்ம ஒரு மேனிஃபெஸ்ட் பண்ண வச்சு அதை ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா வளர்த்தோம்னா then it becomes a artistic product. So writer also, I believe anybody can become a writer, but at the class writer, அந்த ஹை எண்ட் ரைட்டர் வரணும்னா அதுக்கு அவளுக்கு ஒரு பை நேச்சர் ஒரு ஸ்பார்க் இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் அந்த ஸ்பார்க் இருந்துட்டு ஒண்ணுமே பண்ணாம இருந்தாக்கா அது வேஸ்ட். அந்த ஸ்பார்க்கை யூ ஷுட் ஐடென்டிஃபை அண்ட் கீப் நர்ச்சரிங் இட் அண்ட் ஒர்க் very hard towards it. And நல்ல ரைட்டரா இருக்கிறதுக்கு I always say good observation is required. Very good observation. And keep all your 5 senses open, because you don't know when a nice thought an incident will come, which you can convert into a story. So keep yourself alert. மூணாவது நிறைய படிக்கணும். யாராவது ஒன்று சொல்ல வந்துட்டாலே people who want to grow, want to become better person, better professional, எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய லைன் என்னன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா, ஐ டோன்ட் நோ, எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா யாராவது ஒருத்தர் ஒண்ணு சொல்ல வச்சு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா, மேபி they will say it from a new angle, new perception, lateral thinking will be there. You are losing all that.
So learn to say, I don't know, and learn to listen. Listen, read. And finally, don't be judgmental. A creative person has to be non-judgmental. Now, human being non-judgmental இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். யாரை பத்தி யாரையும் நம்ம criticize பண்ணவோ விமர்சிக்கவோ what right we have? We don't have any right to talk. விமர்சனம் பண்றது தப்பு அதெல்லாம் ரைட். இவங்க மோசம் அவங்க. Who are we to say all that? And a writer cannot wear a மஞ்ச கண்ணாடி and write, because the manja kannadi மூலமா பார்த்தா எல்லாம் மஞ்சளா தான் தெரியும். So all these 4 points, 5 points are very, very important. If you have the spark and if you work hard, definitely with all these qualities, one can become a good writer. Mr. Shivashankari, today's youth seem to have a short concentration span. Perhaps it's due to technology, perhaps the reading habit is gone. This certainly has an impact on their working ability. How do you think industry or society should handle this? Arun, I don't think it is because of losing a reading habit. I feel it's a diversion. Too many things. ஒரு போன்ல கையில வச்சுன்னா you can spend 10 hours in that WhatsAppலயும் அந்த வீடியோ பார்க்கறதுலயும் இந்த என்னெல்லாமோ இருக்கு. அதுல Facebook இருக்கு, என்னெல்லாமோ இருக்கு. யூ கேன் ஒரு பாசிட்டிவ் திங்ல இருந்து நெகட்டிவ் திங் வரைக்கும் அதுல எல்லாமே பார்க்கலாம். ப்ளூ மூவில இருந்து ஹையஸ்ட் ரிலிஜியஸ் டாக் வரைக்கும் அதுல பார்க்கலாம். So children, when they have so much of variety available in front of them, naturally ஒண்ணு பண்றச்சே 1 hourல எப்படி இருக்கும், 20 பண்றச்சே 1 hourல எப்படி இருக்கும், 5 நிமிஷம் தான் வரும். So the span, as you say, is short. That's because உன்னை பார்த்துட்டே இருந்துச்சு படிச்சுட்டே இருந்துச்சு இன்னொன்னு more interesting is coming. அதை பண்ணிட்டே இருந்துச்சு இன்னொரு more interesting ஒண்ணு வருது. இந்த காலத்து குழந்தைங்களுக்கே பாருங்க, நீங்க they want something வச்சுக்கோங்க, ஒரு பைக், லேட்டஸ்ட் பைக், அதை நீங்க ரொம்ப நாளுக்கு ஆசைப்பட்டு வாங்கி கொடுங்க. Within 3 months, they want the next model. Whether it's a phone or a bike or electronic equipment, whatever it is, எங்க ஏஜ் குரூப்புக்கெல்லாம் இருந்த அந்த இனஃப்ங்கிற சாட்டிஸ்பாக்சன் இந்த காலத்து குழந்தைகளுக்கு இல்லை. நான் இதை ஒரு குறையா சொல்லல. என்ன பண்றது, the whole world is like that. Technological development has its own pluses, has its own big minuses. So இது சில்ட்ரனுக்கு அட்டென்ஷன் டைவர்ட் ஆகிறதுக்கு காரணம் ஆஃப் தி வெரைட்டி. அதனால்தான் டீப்பா போக முடியாம சூப்பர்ஃபிஷா அப்படி நிறைய மிதந்துட்டே இருக்காங்க நிறைய விஷயம். ஸோ நம்ம அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது, அகெயின் அப்பா அம்மாவுக்கு டீச்சருக்கு ஒரு ரோல் மாடலா இருந்தாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வாட் இஸ் ரைட், வாட் இஸ் ராங், வாட் ஷுட் ஐ கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு, வாட் ஐ ஷுட் நாட் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு புரியும். அதை புரிய வைக்கணும். நம்ம சீரியலே பார்த்துட்டு வீட்டுல அப்பா அம்மா உட்காந்துட்டே இருந்தாங்கன்னா அந்த புள்ள என்ன பண்ணும், அதுவும் அப்படித்தான் பார்ப்போம், அதுவும் அப்படிதான் பண்ணும். சம்திங் கன்ஸ்ட்ரக்டிவா நம்ம பார்க்காதே நான் சொல்லல. ஐ எம் நாட் அகேன்ஸ்ட் எனிதிங். Do it moderately so that people you have time, quality time to do everything. See, quantitative time le prayojaname illa, qualitative time is so important. So parents should give quality time to children. Inni thela திருப்பி நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் ஏன் கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம்னா they are the future of our country. So அவங்களுக்கு எல்லா விதத்திலையும், not only in education, in moral responsibility ல இருந்து வேல்யூஸ்ல இருந்து எல்லாத்தையும் நம்ம கத்து கொடுத்து அவங்களுக்கு வழிகாட்டணும் இல்லையா? அப்படி பண்ணாதானே ஒரு ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் வரும். இல்லைன்னா ஒரு ஒன் சைட் மட்டும் டெவலப்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அது வீக் காம்பன். வளர்ச்சி should be holistic. அது ஒரு பக்கம் மட்டும் வளர்ந்துட்டு வெல்த் மட்டும் வளர்ந்துட்டு வேல்யூஸ் வளரவே இல்லைன்னா அது என்ன வளர்ச்சி? அது வளர்ச்சியே இல்லை. அது வீக்கம் இஸ் சிக்னஸ். அது கூடாது. சோ திருப்பி நான் சொல்றேன், சில்ட்ரனுக்கு சிலதெல்லாம் இருக்கு. இன்னைக்குன்னா நம்மளை சரி பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்னு பார்க்கணும். Certainly the responsibility and duty of parents and teachers to show our children what prioritization means. அது ரொம்ப முக்கியம் in order to make sure that they do well in their later parts of their lives. நீங்க எழுதியிருக்க கதையில, which is called Amma Please Yanakaga,
நீங்க ஒரு புது டைமென்ஷன் கொடுத்திருக்கீங்க for a mother-son relationship. How do we address these kinds of children who are inherently devoid of affection? The book you are referring about is about a bank robbery. Probably the only thriller I wrote. அது ஒரு மாதிரி த்ரில்லர் ஸ்டோரி. எக்ஸஸ் அஃபெக்ஷன், அதாவது நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், என் குழந்தை எனக்கு வசதி தான், அதுக்காக அதுக்கு ஜுரம் வந்த போது நான் பாதாம் அல்வா தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன, வாட் கைண்ட் ஆஃப் அஃபெக்ஷன் இட் இஸ்? அதுக்கு வலிக்க வலிக்க இன்ஜெக்ஷன் போட மாட்டேன், ஏன்னா என் குழந்தை எனக்கு ரொம்ப முக்கியம், அவனுக்கு பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும் போடுவேன். திஸ் இஸ் நாட் ரைட், திஸ் இஸ் நாட் த ரைட் ஆட்டிடியூட். ஸோ இந்த கதையில அப்படிதான் ஒரு அம்மா, பிகாஸ் she is a single mother, bringing up the child, only son, ரொம்ப அதீதமா அவனுக்கு இடம் கொடுத்து கடைசியில் அவன் ஒரு பேங்க் ராபரிக்கு பிளான் பண்றதுக்கு இவளே அறியாமலே unconsciously she has been dragged into that. Then the last minute தான் she realizes what a blunder she was about to do. So she gets up and ready to call the police. வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு டிராமாட்டிக்கா அதை முடிச்சிருந்தேன். ஸோ இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அகேன் குழந்தையில வந்து அடிச்சுதான் திருத்தணுங்கிற அவசியமே இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தர் இருந்தாங்க, அவங்க ரொம்ப ரொம்ப வசதியானவங்க, பெரிய ஹை லெவல் ஆபீசரா இருக்கிறவங்க. அவங்க குழந்தைங்களுக்கு 2 பிள்ளைங்களுக்கும் தப்பு பண்ணாங்கன்னாக்கா ஒரு வாரத்துக்கு வெறும் மோர் சாதம் தான் கொடுப்பாங்க 3 வேளையும். அவங்களுக்கு எதுக்கு இவங்க சிக்கன் மட்டன் எல்லாத்தையும் பண்ணிச்சு சாப்பிடுவாங்க. ஆனா அந்த குழந்தைங்களுக்கு 3 வேளையும் மோர் சாதம் தான். அதான் அவன் சொல்லுவாங்க, நான் என்ன எப்படின்னா கேட்டா, நாக்க கட்டுப்படுத்திட்டா சிவசங்கரி டிசிப்ளின் தன்னால வரும்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்காக ஒன் ஹேஸ் டு டேக் த ரைட் ஸ்டெப்ஸ். திருப்பி நீங்க கேட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் நான் அப்பா அம்மா கிட்டதான் வருவேன். அப்பா அம்மா முதல்ல தங்களை சரி பண்ணிக்கணும், அவங்க நல்ல ரோல் மாடலா இருக்கணும். நம்ம பண்றதெல்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம், நம்ம செய்யற வினையெல்லாம் குழந்தைகள் தலையில பாவ புண்ணியமா விளைவிட அதை ஸ்பிரிச்சுவலா சொல்லியிருக்கோம். அதை நம்ம இப்ப ஸ்பிரிச்சுவலா இல்லாம பிராக்டிக்கலா சொல்லி பார்க்கலாம். நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதைதான் அந்த குழந்தை செய்ய போகுது. ஸோ நான் நல்லதை செஞ்சா அந்த குழந்தை நல்லது செய்யும். நான் உண்மை பேசிதான் அந்த குழந்தை உண்மை பேசும். நான் சரியான விஷயங்களை மொபைல்ல பார்த்தேன்னா என்னுடைய குழந்தையும் பார்க்கும். 1.5 வயசு குழந்தைக்கு மொபைலை கொடுத்துட்டு அதுக்கு விளையாட விட்டுட்டு இவங்க சீரியல் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக அப்படி பண்றாங்க. சாப்பாடு கொடுக்கும் போது வந்து குழந்தைகிட்ட 1-to-1 பேசிஸ்ல இப்பெல்லாம் சொல்றதே இல்லை. டிவி ஆன் பண்ணி ஒரு கார்ட்டூனை போட்டுடுறாங்க எல்லாரும், இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு கேமை விளையாட கொடுத்துடுறாங்க போன்ல. இது அந்த குழந்தைக்கு எப்படி ஒரு அட்டாச்மெண்ட் அந்த ஃபேமிலியோட வரும், இல்ல ஒரு வேல்யூஸ் வரும், எப்படி வரும்? அப்புறம் தாத்தாவை மதிக்கல, பாட்டியை மதிக்கல, ரிலேஷன் வீட்டுக்கெல்லாம் வரமாட்டேங்கிறான் அப்படின்னா எப்படி வருவாங்க? நம்ம அதுக்கு பிள்ளையார் சுழி போட்டுட்டோம். இப்போ அந்த பசங்க எல்லாம் அந்த பார்க்ல போறாங்கன்னு சொன்னா அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம மாத்திக்கணும் எல்லா விஷயத்திலயும். எல்டர்ஸ் have to become very very sensible and be the right role model. திருப்பி நான் தான் சொல்லுவேன். We now move on to the last section of today's conversation. We'd like to hear your inputs for society. So under this, the first point is பாரதியாரோட centenary celebrations இப்பதான் கொண்டாடணும். இதை பத்தி we have 3 points that we would like to ask you. முதல்ல, what was your role in the centenary celebrations? முக்கியமானது, பாரதியார் வந்து was he understood or misunderstood during his time? And is he being understood much so now compared to before? And the third one is, what can government do to take Bharatiyar's message to society? பாரதியார் சென்டினரி செலிப்ரேஷன்ஸ்ல என் ரோல் என்னன்னாக்கா, இண்டிவிஜுவலா நான் அதோ கட்டுரை எழுதியிருக்கேன், பேசியிருக்கேனே தவிர வானவில் பண்பாட்டு மையம்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு. அவங்க ரொம்ப பெரிய அளவுல 1 இயருக்கு அதை செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணி ரொம்ப அழகா எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இப்ப டெல்லியில போய் பார்லிமெண்டில் பாரதின்னு கூட பண்ணிட்டு வந்தாங்க. என்னோட ஹெல்த் didn't permit me to travel to Delhi, அதனால நான் போல. இல்லைன்னா அவங்களோட சேர்ந்து என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ நான் பண்றேன். அதுதான் அது சென்டினரிக்கு. 2வது, பாரதியார் வாஸ் மிஸ்அண்டர்ஸ்டுட்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். பாரதியார் வாஸ் நாட் செலிப்ரேட்டட் லைக் ஹீ செலிப்ரேட்டட் நவுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அப்போ இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியா இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஸோ ஒருத்தருக்கு புரிஞ்சு பை வேர்ட் ஆஃப் மவுத் தான் எல்லாமே போயின்னு இருந்தது. ஸோ அவர் வேற பாண்டிச்சேரியில அங்க இங்க எல்லாம் தலைமறைவா இருக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்தது. அண்ட் அவருடைய காஸ்ட் கொஞ்சம் அவருக்கு அகெயின்ஸ்டா இருந்தது.
அவரை வந்து பிராமின்ங்கிறதுனால ரொம்ப கொண்டாட சில பேர் மறுத்து இருக்காங்க. ஆனா இப்ப நிறைய பேர் எல்லாருமே அப்படி மறுத்தவங்க கூட இப்ப கொண்டாடுறாங்க. அது வேற விஷயம். சோ பல காரணங்கள். அண்ட் ஹி டைட் வெரி யங். அவர் அது எல்லாமா சேர்ந்து ஒரு காரணமே தவிர அவர் வந்து he was misunderstoodலாம் நான் சொல்லவே மாட்டேன். He was not celebrated which he rightly deserved. அப்போ அப்படி பார்த்தா எல்லாருக்குமே அப்படிதான். ஊவேசா தமிழ் தாத்தாங்கிறோம். அவர் இருக்கும்போது அவரை பெருசா கொண்டாடினோமா? இல்ல. அவர் போன அப்புறம் இப்பதான் நமக்கு புரியுது அந்த எப்பேற்பட்ட சுவடிகள் எல்லாம் அவருக்கு அரையான் அரைக்கக்கூடிய சுவடி எல்லாம் தேடி எடுத்துட்டு வந்து அவர் இல்லைன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற தமிழ் இலக்கியங்களே நமக்கு கிடையாதுங்கிறதுலாம் இப்பதானே புரியுது. ஸோ எல்லாமே அது பல விஷயங்கள் அப்படித்தான் நடக்கும். கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா, ஐ பர்சனலி ஃபீல் கண்டிப்பா கம்பல்சரியா ஸ்கூல் காலேஜ்ல பாரதியாரை பத்தி ஒரு கிளாஸ் ஒரு லெசன் இருக்கணும். ஒரு 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 பாடம் அவரை பத்தி இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அவருடைய கவிதைகள் இருக்கு, உரைநடை இருக்கு, எவ்வளவு இருக்கு அவரோடது. அதை வந்து பாரதியார சின்ன வயசுல இருந்தே இன்கல்கேட் பண்ணணும். ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவான சிந்தனை இருந்தவர். எப்போ வேணா தான் தலைமறைவா இருந்து எப்போ வேணா கைதாகலாங்கிற நிலையில கூட அந்த சுதந்திரம் கிடைக்கிறதுக்கு 40 வருஷம் முன்னாடி ஆடுவோமே பண்டு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம்னு பாடினார். பாசிட்டிவ். சோ அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். காலாயன் அருகே வாட உன்னை சிறுபுல் என்று மதிக்கிறேன் சற்றே மிதிக்கிறேன்னு சொன்னார் அவர். அந்த மாதிரி அந்த பாசிட்டிவ் எதுக்கிட்டு பயப்படக்கூடாது. ஒளிபடைத்த கடினாய் வாவா அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுல அந்த அந்த பாடல்கள் எல்லாம் கேட்டோம்னா நமக்கே ஒரு உத்வேகம் வருது, ஒரு தைரியம் வருது. உச்சி மீது வான் எடுத்து வீழ்கின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பது இல்லைன்னா ஒரு வருத்தத்துல இருக்கட்டும் போய் பரவாயில்ல போல இருக்கு, நாமளும் கொஞ்சம் துளுத்துக்கலாம் எழுந்துக்கலாம் போல இருக்குங்கிற தைரியம். சோ சின்ன வயசுல இருந்தே இதை பாடமாக வேண்டும். அவருடைய பாடல்களை, அவருடைய ஒர்க்ஸ. அப்புறம் காலேஜுக்கு போகும்போது ஒரு பெரிய அதுல ஒரு குரூப் மாதிரி வச்சு அடிக்கடி அவரை பத்தி ஒரு சிம்போசியம் நடத்தி ஒரு கருத்தரங்கு நடத்தி அதெல்லாம் செய்யலாம். பட் சின்ன வயசுலயே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்தே அவரை பத்தி நான் பாட்டு ஓடி விளையாடு பாப்பாங்கிற பாட்டை 1ஆம் கிளாஸ் குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்கலாமே, அதுக்கு நன்னா புரியுமே. கணபதி ராயன் அவனிரு காலை பிடித்திடுவோம்னு சொன்னா குழந்தைக்கு தெரியுமே. பெரிய கஷ்டப்பட்டு பாஞ்சாலி சபதமோ இல்ல குயில் பாட்டோ சொல்ல வேண்டாம். சின்ன சின்னதெல்லாம் சொல்லலாம். முதல்ல இருந்தே அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் வரணும்னா அண்ட் தேசபக்தி, பேட்ரியாட்டிசம். பாரதியார்கிட்ட ரொம்ப முக்கியமா நான் பாக்குறது வந்து அவருடைய பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் அண்ட் பேட்ரியாட்டிசம். இது ரெண்டையும் இன்கல்கேட் பண்ணணும்னா அது ஒரு பாடமாக இருக்கணும். Perhaps one more question, Mr. Shivashankari. I was just reminded again that it is 5:30 and 1 hour has passed by so quickly. Perhaps we can ask you for one more question. நீங்க இன்னொரு கதை எழுதியிருக்கிறீங்க, பாலங்கள். So இதுல வந்து you have explicitly stated the status of women. Though they get stronger by generation, women perhaps are still victims to tradition and belief systems. இது மாறும்னு நினைக்கிறீங்களா? மாறிட்டு தானே இருக்கு அருண். நீங்க தாத்தா காலத்துல இருந்த மாதிரி அந்த கம்யூனிட்டியில இருந்த கடுமையான சடங்குகள் எல்லாம் இப்ப இல்ல. ஒரு விதவையை வந்து மொட்டை அடித்து வெள்ளை ஏற்படவே கட்ட வச்சு அவங்கள வந்து சமயக்கட்டோட முடக்கி வச்சிருந்த காலமெல்லாம் மாறி கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி அப்புறமா அவங்க வந்து பரவாயில்ல தலைமுடி வச்சுக்கலாம், கலர் புடவை கட்டிக்கலாங்கிற நிலைமை வந்து அதுக்கப்புறம் பெண்கள் எல்லாம் படிக்கலாம், விதவைகள் மறுமணம் செய்யலாங்கிறது வந்து இப்ப நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு. மாற்றங்கள் வரலன்னு சொல்லவே முடியாது. ஆனா இந்த மாற்றங்கள் போருமானா போறாது. எல்லா வீட்டுக்குள்ளயும் இந்த மாற்றங்கள் வரலன்னு. இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான மாற்றங்கள், அதாவது ஆணும் பெண்ணும் இந்த சொசைட்டில ஈக்குவல் ரேஷியோல இருக்கோம். நம்ம ஆல்மோஸ்ட் 49-51 அந்த மாதிரி இருக்கோம். நம்ம அப்படி இருக்கிறச்சு எல்லாருக்கும் கைய கீறினா 2 பேர் கையிலயும் ரத்தம் சிவப்பாதான் வருது. 2 பேரும் மூக்கால தான் மூச்சு விடுறோம், வாயால தான் சாப்பிடுறோம். அப்படி இருக்கச்சே why this discrimination? Biologically we are different. சில விஷயங்கள் சில காலகட்டத்துல பெண்களுக்கு சில கஷ்டங்கள் இருக்கு, பிரச்சனைகள் இருக்கு. அதை தவிர பாக்கி எல்லாம் விருப்பு வெறுப்பு ஆசைகள். அவளை வந்து ஒரு விருப்பு வெறுப்பு இருக்கிற ஒரு தனி நபராக ஒவ்வொரு குடும்பமும் நடத்த ஆரம்பிச்சதுனாலே எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்தது. ஆனா இப்ப முன்னைய விட ரொம்ப ரொம்ப மாறி இருக்கு. ஐ எம் சோ ஹாப்பி அபவுட் இட். இன்னும் கூட பிராட் மைண்டடா நான் சொல்றேன், இந்த நான் ஜட்ஜ்மெண்டல்ங்கிறது இருக்கு பாத்தீங்களா. ஒரு பொம்பளை அப்படி பண்ணலாமா அப்படி கேட்க கூடாது. ஒரு ஆம்பளை மட்டும் இப்படி பண்ணலாமா?
யாருமே தான் பண்ணக்கூடாது. என்ன கேட்டா ஒரு ஆம்பளை பண்ணலாம்னா அது பொம்பளை பண்ணலாம்னு சொல்ல ஒரு ஒரு லாஜிக்கலா ஆர்கியூ பண்றா பண்ணலாமே. தப்புன்னா 2 பேரும் தப்பு தான். கற்பு என்பதை பொதுவில் வெறுப்போம் பாரதி. மாதிரி தப்புன்னா 2 பேரும் தப்பு தான், ரைட்டுன்னா 2 பேருக்கும் ரைட். அந்த மாதிரி ஒரு சமமான பாவிக்கும் எண்ணம் குடும்பங்கள்ல எல்லாம் வந்துருச்சு. இது வந்து கவர்மெண்ட் ரூலால கொண்டு வர முடியாது, சட்டங்களால கொண்டு வர முடியாது. ஆட்டிடியூடினல் சேஞ்ச் வரணும். ஆட்டிடியூடினல் சேஞ்ச் வந்ததுன்னா நிச்சயமாக அவங்களுக்கு உரிய மரியாதையோடு கூடிய இடம் கிடைக்கும். Mr. Shivashankari, thank you very, very much. It's been an excellent session interacting with you. I just never kept track of time, and it's just flown by very, very fast. Thank you very much for your time. Thank you, Arun, and I'm so happy that Sikhi invited me to share some of my thoughts with all of you. And Sikhi, I believe உங்களோட அந்த brochure பார்த்தேன்னா, you are more than 100 years old. You are the first chamber to come in Tamil Nadu and the second oldest in India. So my hearty congratulations to you and all the members of Sikhi. Thank you again. It's a pleasure being with you all. Thank you. If you can kindly bear with me for a minute, I'd like to continue after I share another important announcement to the audience. So kindly Sure. bear with us. Friends, I would like to take this opportunity to keep you informed about a very useful and nice conclave that Sikhi has started this morning. It's the National Food Conclave. This is the first time that Sikhi is conducting such a conclave. It was inaugurated by Honorable Member of Parliament, Dr. Tamilachi Thangapandian this morning. And this conclave, it's both a conclave as well as an expo. There are several sessions that are concerning food processing sector within Tamil Nadu, how this sector can be energized and moved forth. We also have close to about 35 stalls where people are exhibiting their products. This is being held at the Sikhi office in Esplanade, just opposite the High Court, and the stalls are also being exhibited close by to Sikhi. I would like to encourage all of you to kindly visit. It's going to be running today, tomorrow, and day after. It's a 3-day program, and it's certainly a fun-filled program. You can always email Sikhi directly for more information. So would like to take this opportunity to encourage each one of you to kindly participate. With that, Mr. Shivashankari, I would like to request you, as part of the Sikhi 360 format, we would like our guests to autograph their photograph. We would be sending this to you at the earliest. We would request you to kindly autograph it and also affix today's date so that we can keep this part of our memorabilia. Also, Mr. Shivashankari, as an appreciation, a token of appreciation of your spending time with us, we would like to come up with a certificate to be given to you. This is as new as Sikhi 360 is. Our Sikhi 360 team came up with a novel way of appreciating each one of our guests. There is what is known as the Kanchi Kamakoti Child Trust Hospital in Chennai. This hospital has been providing EOMAN service to children from underprivileged families. So we have taken the liberty, Mr. Shivashankari, to contribute in your name to this hospital so that it can go towards meeting underprivileged child's medical expenses. We will also have this certificate sent to you at the earliest. Kindly accept it as a token of our gratitude for the time that you spent with us. I would like to take this opportunity to thank our sponsors for today, Sri City. We certainly appreciate them, their being with us. I would also like to take this opportunity to thank the Sikhi 360 committee that has done an excellent job. Without their assistance, we would not have been able to complete the first year successfully, having 12 continuous sessions, and started the second year successfully as well with today's phenomenal interaction with Mrs. Shivashankari. This committee is led by Mrs. Valli Arun, President of the Wellingro Group and Trustee of the Tamilisai Sangam. The co-chair of this committee is Professor T. Murugavel, who's head of the Department of Humanities and Social Sciences at SVCE. Professor Murugavel is in charge of doing the necessary research into each of our guest speakers and coming up with the necessary questions that we then put forth to our guests. Mr. Gokul Santanam, Senior Vice President of Emphasis, is in charge of our marketing. He takes care of our marketing collateral as well as provides the required guidance to the Secretariat staff in order to ensure the required marketing of our events. Mr. Amalan Alavandar, he's an environment consultant at the Asian Development Bank.
He's responsible for moderating the online chat session and along with Mr. Gokul ensuring the required marketing of our events. We have Ms. Vilasni M. Arun, a student of clinical psychology and brings in the student perspective into our programs. Of course, Ms. Bhavani Srinivasan represents the SICKI Secretariat, who's been doing a wonderful job with today's program at the Food Conclave, as well as several others that we are working on. Friends, I would like to take this opportunity as well to let you know about the next SICKI 360 session, session 14. This is going to be with another phenomenal person, Mrs. Vandana Gopikumar. She's the co-founder of the Banyan, as well as co-founder of the Banyan Academy in Leadership for Mental Health, BAM. I'm not sure how many of you are familiar with the Banyan, but the Banyan has been providing significant assistance to, again, a section of society that has been neglected for very long, particularly women who have been affected by various means, and showcasing to them a good recovery path and also taking them forth. This institution has gotten significant recognition, not just within India, but also globally. We wanted to invite Mrs. Vandana Gopikumar as our next guest so that she can share with us her motivations and make sure that we are able to reiterate our commitment, as mentioned by Mrs. Shivashankari today, towards ensuring our contribution to society. This session is scheduled for Thursday, November 18th. And again, it's going to be online, 4:30 p.m. IST. We will again send you the link. It's going to be over WebEx. That brings us to an end to today's program. We thank you very, very much for participating with us, and certainly look forward to your ongoing participation with us as well. Wishing you safe times ahead. Nandri, Vanakkam.